تو میٹرک پاس کرتے کرتے ہم نے 3 فیصلے کیے اپنے لیے. اپنا جو ہے کانسٹیٹیوشن بنایا لائف کا. لائف کا کانسٹیٹیوشن جو بنایا ہم نے اس میں پہلا تھا پہلا دفعہ کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. اور دوسرا جو تھا وہ تھا احسان نا خدا کا اٹھائے میری بلا کشتی خدا پر چھوڑ دوں لنگر کو توڑ دوں. اور تیسرا یہ تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں کمانڈر بنوں ڈاکٹر بنوں اور معلم بنوں. تینوں چیزیں میں نے دے دی. اور یہ احسان نا خدا کا اٹھائے میری بلا کشتی خدا پر چھوڑ دوں لنگر کو توڑ دوں. یہ ہم نے پڑھا جب ہے طارق بن زیاد حضرت طارق بن زیاد اس وقت اسپین کو فتح کرنے جا رہے ہیں تو انہوں نے کشتی سب کو جلا دی. اور لوگ اس سے بہت وہ ہوئے کیسا ہمارا کمانڈر ہے بھائی کہ ہم کشتی جلا دی اب ہم واپس کیسے جائیں گے گھر. تو انہوں نے کہا کہ قندید و دست و خیش بشمشیر و برد و گفت ہر ملک ماست کے ملک خدا ماست. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ ہم نے اس کا دماغ میں رکھا کہ ہر ملک اللہ کا ملک ہے اور میں اللہ کا بندہ ہوں لہٰذا ہر ملک ہمارا ہے. تو جبل الطارق پر ہے جبرالٹر جو ہے دراصل انہی کے نام پر ہے. تو اسی کے لحاظ سے ہم نے وہ رکھا تھا کہ احسان نا خدا کا اٹھائے میری بلا کشتی خدا پر چھوڑ دوں لنگر کو توڑ دوں. ان سب باتوں کے ساتھ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں میٹرک تک تعلیم پائی اور اتفاق سے استادوں نے بہت محنت کی میرے اوپر. ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں. روئے سے بھی میں اپنے استادوں کا شکریہ ادا کروں تو نہیں کر سکتا ہوں. اکبر علی صاحب ایم.اے. کولمبیا یونیورسٹی وہ جو ہیں وہ ہمارے ہیڈ ماسٹر ہیں پرائمری اسکول کے. اور اسی طریقے سے ارشاد الحق صاحب ہمارے ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر. اور ان سب نے کچھ ایسی عادتیں ڈلوائیں. ہیڈ ڈاکٹر ہمارے کیلاٹ صاحب ای.جے. کیلاٹ جو کیمبرج یونیورسٹی کے فارغ لندن کے ملٹری مین. یہ سب ایسی ہستی تھی. ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب ڈاکٹر عابد صاحب مجیب صاحب یہ سب لوگوں نے کچھ اس طرح کی تعلیم و تربیت کی. مدراس میں ایم جوزف سی ابراہم اور جو ہے یہ لوگ جو تھے ہمیں مدراس انہوں نے جامعہ میں کھیل کود میں بہت دلچسپی لی. میں نے ان لوگوں نے مجھے جامعہ میں نے اردو میڈیم سے میٹرک پاس کیا آئی اے پاس کیا بی اے پاس کیا. اور بی اے پاس کرنے کے بعد کھیل کود میں چونکہ جامعہ کو ریپرزینٹ کیا کئی جگہ پر تو انہوں نے ہمیں مدراس بھی کیا YMCA کالج آف فزیکل ایجوکیشن مدراس. اور وہاں بھی کچھ ایسی ٹریننگ ملی کہ وہاں سے لوٹنے کے بعد ان لوگوں نے مجھے کھیل کود کا انچارج بنا دیا جامعہ ملیہ اسلامیہ میں. کھیل کود کا انچارج ہونے کے ساتھ ساتھ پھر کچھ دنوں کے بعد انہوں نے مجھے ہیڈ ماسٹر بنا دیا. اس لیے کہ 47 میں جو دلی میں رائٹس ہوئے دلی کے رائٹس جو ہیں 47 کے اس میں تمام افراتفری تھی. دلی میں باقاعدہ ہو رہی تھی. تو ایسی صورت میں ذاکر صاحب پر بھی حملہ ہو چکا تھا اور وہ پوش ہو چکے تھے. تو ان کو کسی طرح سے بچا کر کے رکھا گیا تھا انڈر گراؤنڈ تھے. خیر جب جامعہ میں بہت کم لوگ تھے جامعہ بند تھی تو جامعہ میں ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب نے مشورہ کیا لوگوں سے جو لوگ ساتھ وہاں پر موجود تھے کہ بھائی آپ کیا کیا جائے ان حالات میں. تو کسی نے مشورہ دیا کہ ہم لوگ سب جامع مسجد کی
सीढ़ियों के सामने शेख सरमद के मज़ार के पास जा कर के पाँव डाल दें, वहाँ मुस्लिम आबादी है, डिस्टर्ब नहीं होंगे। दूसरे ने मशवरा दिया कि नहीं, हम लोग चले राष्ट्रपति भवन के सामने इंडिया गेट मैदान में हम लोग डालने पड़ा तो राष्ट्रपति की वजह से हम लोग का कोई नुकसान नहीं होगा। और उसके बाद फिर एक और साहब से मशवरा लिया तो वो कहने लगे हम लोग चार्टर्ड अकाउंट हवाई जहाज करा करके चले जाएं पाकिस्तान बन चुका है, मुसलमान ऑफ कर चुके हैं, यूपी बिहार के बहुत से, और जो पाकिस्तान में हिस्सा चला गया है लड़के सब वही हैं। ऐसी सूरत में हम लोग वहीं चले गए। तो अख्तर हमीद साहब उस वक्त हमारे हाई स्कूल के हेड मास्टर थे, उनसे मशवरा लिया गया। तो अख्तर हमीद साहब ने कहा कि मेरा मशवरा यह है कि हम लोग यहीं डट करके मुकाबला करें, हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो जाकिर साहब तो बहुत तेज आदमी थे, बहुत ज़हीन, बहुत ही दूर से सोचने वाले। ऐसी सूरत में उन्होंने कहा भाई मान लें अगर हम लोग यहाँ ठहरेंगे रहेंगे तो कैसे रहेंगे। तो अब जिससे पूछें उनसे वो यही जवाब दें कि उन्हीं से पूछिए, अपने भी मरे और हम सबको भी पिटवाया। उनसे पूछा, उन्होंने कहा उन्हीं से पूछिए। तो जिससे पूछे जाकिर साहब कि भाई कैसे हम लोग मुकाबला करेंगे, यहाँ कैसे रहेंगे, तो उन्होंने सबने वही जवाब दिया। आखिर में अख्तर हमीद साहब से पूछा गया कि भाई बताइए कैसे आपने ये मशवरा दिया, देखिए सब लोग क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप मेरी बात मानेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। तो जाकिर साहब ने कहा बिल्कुल जो कहिएगा वो करेंगे। तो वहीं से एक उसूल समझ में मेरे भी बात आई, और वो ये कि उन्होंने कहा कि सबसे पहले आप अपना मकान वहाँ से छोड़ दीजिए। जाकिर साहब ओखला गांव में थे अपने मकान में, तो उन्होंने, जाकिर साहब मुख थे तो मुख को बचाना गोया सबका काम। वहाँ से एक उसूल निकला तो मुख को पहले बचाओ, कमांडर को पहले बचाओ। मुख को बचाया उन्होंने और ये कहा कि आप उसके ऊपर आ जाइए, यहाँ ऑफिस के ऊपर ये जगह है, यहाँ आप रहेंगे। जाकिर साहब ने कहा बहुत अच्छा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे 2 नौजवान चाहिए मेरी मदद के लिए। उन्होंने कहा ठीक है दिए जाएंगे, बताइए किसका। तो सबसे पहले मेरा नाम आ गया, सैयद हसन चाहिए मुझे। तो मुझे अख्तर हमीद साहब का असिस्टेंट बना दिया गया उनके। और अख्तर हमीद साहब कौन है? वो अंग्रेज़ों के टाइम में लंदन से एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री लेकर आए थे, IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के आदमी थे। बंगाल में कहीं पर DM थे गालिबन, और वहाँ किसी बात में इख्तिलाफ हुआ तो रिज़ाइन कर दिया, और रिज़ाइन करके जामिया को लिखा कि हम जामिया में खिदमत करना चाहते हैं। तो कहाँ DM, वो भी अंग्रेज़ों के टाइम का, लंदन रिटर्न, वो उनको बना दिया गया हाई स्कूल का हेड मास्टर। मुझे जब उन्होंने असिस्टेंट बनाया अपना, माशाअल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर का राइट हैंड। अब जाकिर साहब भी हमें से इजाज़त ले रहे हैं, सैयद हसन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलने जा सकता हूँ? जी जरूर। बॉडीगार्ड मिल सकता है? हवलदार साहब जा रहे मिलने के लिए, इनको एक बॉडीगार्ड दीजिए। कार मिल सकती है? कार उन्हीं की है। तो ये सारा निज़ाम को जिस तरह से चला, सैयद हसन जो है होम मिनिस्टर होके रह गए, और फूड मिनिस्टर होके रह गए, और साथ साथ इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के इंचार्ज हो गए। 3 पोर्टफोलियो मेरे पास है।